اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو رمضان عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو پچھلے ماہ صیام میں تھے، لیکن اس سال وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کہ وہ اس ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ماہ رمضان یہ وہ ایام ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ ویسے تو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جب جدھر بھی جائے اللہ پاک پہلے پہ آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ بھی آنا چاہیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات عظیم ذات ہے جس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ساتھی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان پر فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے پر فرشتوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، ان کا پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ پہلے جو شیطان آسمان سے باتیں سن کر نیچے دوسرے شیطان کو بتاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ان کو باندھ دیتا ہے، دروازوں پر پہرا لگا دیتا ہے۔ جو بھی شیطان اوپر آئے، رجوم للشیاطین، یعنی کہ جو رمضان میں شیطان اوپر جاتے تھے ان کو انگاروں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں فرشتوں کے ذریعے مارتا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کو آگ کے انگارے مارے۔ آگ کے انگارے لگنے سے وہ شیطان نیچے تہ برتر گر جاتے، یعنی مار دیے جاتے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی خطرناک شیطانوں کو اس ماہ مبارک میں قید کر لیتا ہے۔ اور تیسرا، اس ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا مغفرت، بخشش اور نجات کا۔ اللہ تبارک و تعالی، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا اور فرض کا حساب انگنت کر دیتا۔ اور روزے دار کے دن میں اللہ تبارک و تعالی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، اپنے کسی دوست سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دینا، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے جا کے معافی مانگ لینا۔ میرے بھائیو، رمضان کو اچھا بناؤ۔ یہ نہیں کہ رمضان میں بھی وہی پرانی ترتیب رکھو۔ رمضان میں عبادت کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرو۔ یہ رمضان قسمت والے لوگ دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان دیکھے۔ 10ویں رمضان میں اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ میرے بھائیو، بات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ کہہ دیتے اس نے یہ کیا وہ کیا۔ آج کل تو مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ کیا بنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 8 کہتے ہیں، کوئی 20۔ تراویح کا مسئلہ ہے۔ تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کے، اور وہ بھی 11 رکعت، یعنی کہ 8 رکعت نماز نفل اور 3 وتر ادا کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کا میں نے بولتے ہوئے سنا کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے نہیں سنی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا ابھی کی ابھی پوری نہیں، دعا کا بھی کوئی پروسیس ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ رٹی رٹائی دعائیں نہیں ہوتے جو مولوی صاحب نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا یہ نہیں ہوتی۔ دعا کو مانگا جاتا ہے، دعا کے کچھ قانون فرائض ہوتے ہیں اور دعا کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نماز ایسے آئے بیٹھے، نماز ادا ہوگی، ٹھیک ہے جی نماز اللہ اکبر، یا پھر نماز ادا کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نماز سے بھی ہمارے بےرو ہو چکی ہے۔ کیونکہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ اکبر اور ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ نماز کو اپنی اچھی بناؤ، نماز ادا کرو، اور نماز میں کسی اور کا خیال نہ لاؤ۔ دنیا کا خیال مسجد میں داخل ہوتے ہی چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا خیال دل میں اپناؤ، اور مسجد میں جیسے ہی آؤ اللہ کے بندے بن کر آؤ، نہ کہ وہ مسجد سے باہر ہو
बड़े जनाब ये वो नहीं। मस्जिद में आओ, अल्लाह के बंदे बनो, और मस्जिद में दाखिल होते ही एतकाफ़ की नियत कर लो। जितनी देर मस्जिद में बैठे हो एतकाफ़ हो गया, अल्लाह की इबादत की, सवाब का सवाब है। और हाँ, लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो लोग हराम खाते हैं, सूद खाते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, कबूल उनकी भी होती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ थोड़ी देर रोक ली जाती, बाद में वो दुआ ऊपर जाती है। मेरे भाइयों, बात बताने का मकसद ये है कि अपने इस रमज़ान अल मुबारक में अपने जो गलत किया, जो हराम खा रहे हो, उससे दूर हो जाओ। हाँ, बंदा जल्दी दूर तो नहीं होता, लेकिन कोशिश करो इस माह रमज़ान को हसीन बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करो, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात बयान करो, और मौत को नहीं भूलो। मौत को भी याद करो, अपनी कब्र को भी याद करो, नेकियां करो, बांटो, खुशियां लोगों में बांटो, सहर व अफ्तार कराओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इतना अता करेगा कि आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। एक और बात बताता चलूँ, बात याद आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे नमाज मगरिब का टाइम होता, मतलब कि सूरज ग़ुरूब होता, तो एक सहाबी को खड़ा कर दिया जाता कि आप जाएं और खड़े होकर देखें। खड़ा कहाँ पे होता है? जो एक अंसारिया के घर का, मक्के में एक अंसारी औरत के घर की छत पे खड़े होकर सूरज को देखा जाता था। अगर किसी सफ़र में हूँ तो पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर वहाँ पे देखा जाता था। जैसे सूरज ग़रूब होता, वो फ़ौरन ऐलान करता ग़रबत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन खजूर मुंह में डालते, रोज़ा इफ्तार कर लेते। मेरे भाई, यहाँ पे मसले बहुत ज़्यादा बने हुए कि वो फ़लाँ की अज़ान आ गई, इसकी आ गई, उसकी आ गई, अब हमारी आएगी, हम इफ्तारी करेंगे। नहीं, गलत करते, रोज़ा मकरूह हो जाता है। जैसे ही अज़ान मगरिब सुनो, रोज़ा इफ्तार कर लो। और हाँ, फ़िरके में नहीं बटो, ला तफ़र्रक़ू, कुरान पाक में है, फ़िरके में ना बटो, वास्लिहू ज़ात बैनकुम, आपस में सुलह रहमी से रहो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। मेरे भाइयों, आप इतनी नेकियां करोगे रमज़ान में, अल्लाह वादा शरीक है, अल्लाह आपको माफ़ फरमा दे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। रोज़ा एक इबादत है, रोज़े को रोज़ा समझ कर रखा जाए। रोज़े को बेटा ये ना बनाना, दोस्तों ये ना बनाना, भाइयों ये ना बनाना कि रोज़ा आपके लिए लोग कहें कि रोज़ा आपके लिए बख्शिश का वसीला बने। वो ना हो कि रोज़ा आपका ये दुनिया में आर्जी रोज़ा रहे, लोगों के लिए भूख प्यास के अलावा और कुछ ना रहे। हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद, हज़रत अरबाज़ बिन सारिया, ये आपके साथ मिलकर सैरी कर रहे थे, ये आपके साथ मिलकर सैरी कर रहे थे। और इतने में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैरी का टाइम ख़त्म हो गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जाके नफल अदा करो। 2 नफल अदा करके आए, फिर के देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं। फिर कहा कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। बाद में 2 तरह की रवायत है। एक में आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 नफल अदा करो, और दूसरी में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जाओ जाकर अज़ान पढ़ो। लेकिन पहले में ये कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि जाके आप जाओ बिलाल, जाओ जाके 2 नवाफल अदा करो, जब वो नफल अदा करके वापस आए फिर से नफल का कहा गया। दूसरी में ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, मैं जाके अज़ान पढ़ने लगा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है जाओ जाकर अज़ान पढ़ो। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, ख़्याल आया वापस आए, देखे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा इकराम सहरी फरमा रहे थे, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, क्या अल्लाह की कसम, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा मुँह की तरफ जाते हुए रोक दिया और कहा कि बिलाल अभी सहरी का टाइम था, तुम्हारी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सहरी का टाइम ख़त्म कर दिया, सुबह को करीब ला दिया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, हम लोगों ने अलग-अलग बातें बनाई हुई हैं। कोई कहता है कि इसने ये बात की, ये गलत है, उसने कहा वो बात वो गलत, इसका रोज़ा इफ्तार हो है, उसका टाइम सहरी का और है, इसका और है, इसका नहीं। सहरी का टाइम जब है सबका एक है, इफ्तारी का टाइम भी सब
کا ایک ہے۔ ہاں مسئلے پہ بات نہ کیا کرو، جب بھی بات کرو مسلمان ہونے کا ثبوت دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اور ہمارا حامی و